귀한 기도 감사드립니다. 하나님 주신 말씀 사사기 9장 50절로부터 마지막 57절까지 말씀 교독합니다. 사사기 9장 50절부터는 9장의 핵심적인 인물인 아비멜렉이 잘못된 왕으로 세워져서 마지막 비참한 결과를 맞이하는 내용입니다. 하나님의 평가가 나온 내용입니다. 제가 한 절 읽습니다. 아비멜렉이 데베스에 가서 데베스를 대하여 진치고 그것을 취하였더니 성중에 견고한 망대가 있으므로 그 성 백성의 남녀가 모두 그리스로 도망하여 들어가서 문을 잠그고 망대 꼭대기로 올라간지라. 아비멜렉이 망대 앞에 이르러서 치며 망대의 문에 가까이 나아가서 그것을 불사르려 하더니 한 여인이 맷돌 윗짝을 아비멜렉의 머리 위에 내려던져 그 두골을 깨뜨리니 아비멜렉이 자기의 병기 잡은 소년을 급히 불러 그에게 이르되 너는 칼을 빼어 나를 죽여라. 사람들이 나를 가리켜 이르기를 그가 여인에게 죽었다 할까 하노라. 소년이 찌림에 그가 곧 죽은지라. 이스라엘 사람들이 아비멜렉의 죽은 것을 보고 각각 자기 처소로 떠나갔더라. 아비멜렉이 그 형제 70인을 죽여 자기 아비에게 행한 악을 하나님이 이같이 갚으셨고 또 세겜 사람들의 모든 악을 하나님이 그들의 머리에 갚으셨으니 여룻바알의 아들 요담의 저주가 그들에게 응하니라. 아멘. 자, 우리 하나님과 서로에게 또 힘차게 사랑을 고백하며 선포하겠습니다. 주님, 목숨 다해 사랑합니다. 내 몸처럼 사랑합니다. 아멘. 우리 말씀 영상 확인하겠습니다. 잘 들어보세요. 하나님은 정직하십니다. God is on it. 여룻바알의 아들 아비멜렉이 세겜의 외삼촌들과 외가의 친척들에게 가서 말했습니다. Abimelech son of Jerubbaal went to Shechem to his uncles and all his mother's relatives and said to them, 세겜의 모든 높은 사람에게 이렇게 물어보십시오. Ask all the leading men of Shechem. 여룻바알의 아들 70명 모두가 여러분을 다스린 것과 한 사람이 다스린 것 중 어느 쪽이 나을 것 같습니까? What do you think is best? The 70 men were you, or those sons of Jerubbaal, or that one man were? 내가 여러분의 혈육임을 기억하십시오. Will remember that I am your own flesh and blood. 그의 외가 친척들이 세겜의 지도자들에게 그 제안을 전했습니다. His mother's relatives reported the proposal to the leaders of Shechem. 그들은 아비멜렉을 받아들이고 싶어졌습니다. They were inclined to take Abimelech. 그는 결국 우리와 한 핏줄이기 때문이요 하고 그들이 말했습니다. Because they said, he is after all one of us. 그들은 바알브리 신전에서 은하 70개를 꺼내어 아비멜렉에게 주었습니다. They gave him 70 silver pieces from the shrine of Baal of the covenant. 그는 그 돈으로 개념 없는 잡동사니들을 군사로 고용해 자기를 따르게 했습니다. With the money, he hired some reckless leaf-wrapped soldiers, and they followed along after him. 그는 오브라에 있는 아버지의 집에 가서 자기의 배다른 형제들 곧 여룻바알의 아들 70명을 죽였습니다. He went to his father's house in Ophrah and killed his half-brothers, the sons of Jerubbaal, 70 men. 그것도 한 바위 위에서. Aaron's turn. 여룻바알의 막내 아들 요담만 용케 숨어서 살아남았습니다. The youngest, Jotham son of Jerubbaal, managed to hide. The only survivor. 그 후에 세겜과 벤밀로의 모든 지도자가 세겜에 있는 돌기둥 옆의 상수리 나무에 모여 아비멜렉을 왕으로 추대했습니다. Then all the leaders of Shechem and Beth Millo gathered at the oak by the standing stone at Shechem and crowned Amalek king. 요담이 그 일을 다 듣고 그리 신산 꼭대기에 올라가서 소리 높여 외쳤습니다. When this was all told to Jordan, he climbed to the top of Mount Gerizim, raised his voice and shouted. 세겜의 지도자들이여 내 말을 들으십시오. 그러면 하나님께서 여러분의 말을 들으실 겁니다. Listen to me, leaders of Shechem, and let God listen to you. 이제 들으십시오. 여러분이 아비멜렉을 왕으로 세운 것이 옳고 훌륭한 일이라고 생각하십니까? Now listen. Do you think you did all right and honorable thing when you made Amalek king? 여러분이 여룻바알과 그 집안을 선대하고 그에게 마땅한 대우를 했다고 생각합니까? Do you think you treated Jerubbaal and his family well, did for him what he deserved? 나의 아버지는
목숨을 걸고 여러분들을 위해 싸워 미디안의 폭정에서 여러분을 구했습니다. 그런데 여러분은 바로 지금 여룻바알을 배신했습니다. My father fought for you, risked his own life, and rescued you from Midian's tyranny, and you have just now betrayed him. 여러분은 그의 아들 70명을 한 바위 위에서 학살했습니다. You massacred his sons, 70 men on a single stone. 그의 여종이 낳은 아들 아비멜렉이 여러분의 친척이라는 이유로 그를 세겜의 지도자들 위에 왕으로 세웠습니다. You made Abimelech, the son by his maidservant, king over Shechem's leaders, because he is your relative. 여러분이 오늘 여룻바알을 이렇게 대한 것이 정당한 처사라고 생각한다면 If you think that this is an honest day's work, this way you have treated Jeroboam today. 여러분은 아비멜렉을 즐거워하고 아비멜렉은 여러분을 즐거워할 겁니다. Then enjoy Abimelech and let him enjoy you. 그러나 그렇지 않다면 아비멜렉에게서 불이 나와 세겜과 빌민노의 지도자들을 살릴 겁니다. But if not, let fire break from Abimelech and burn up the leaders of Shechem and Beth Millo. 또 세겜과 빌민노의 지도자들에게서 불이 나와 아비멜렉을 살릴 것입니다. And let fire break from the leaders of Shechem and Beth Millo and burn up Abimelech. 그런 자기 형제 아비멜렉이 두려워 부엘로 가서 그곳에 정착했습니다. He ran for his life. He went to Bel and settled down there because he was afraid of his brother Abimelech. 아비멜렉은 3년 동안 이스라엘을 다스렸습니다. Abimelech ruled over Israel for 3 years. 그때 하나님께서 아비멜렉과 세겜 지도자들 사이에 불화를 일으키시니 세겜 지도자들이 아비멜렉을 배신했습니다. Then God brought bad blood between Amalek and Shechem's leaders, who now worked treacherously behind his back. 폭력은 부메랑이 되어 돌아왔습니다. Violence boomeranged. 여룻바알의 아들 70명을 살해한 잔인한 폭력이 The murderously violence that killed 70 brothers, the sons of Jeroboam. 이제 아비멜렉과 그 폭력을 지지했던 세겜 지도자들 사이에 횡행했습니다. Was now loose among Amalek and Shechem's leaders, who had supported the violence. 가알은 세겜 지도자들의 지지를 받고 나아가 아비멜렉과 싸움을 벌였습니다. Gad went out backed by the leaders of Shechem and died battle with Abimelech. 그러나 아비멜렉이 그를 추격하자 가알은 도망쳐 버렸습니다. Abimelech chased him, and Gad turned tail and ran. 부상을 입고 쓰러진 사람들이 성문 앞까지 늘어졌습니다. Many fell wounded right up to the city gate. 아비멜렉은 망대까지 다가가서 공격했습니다. Abimelech got as far as the tower and assaulted it. 그가 망대에 불을 놓으려고 망루 문으로 다가간 바로 그때 He came up to the tower door to set it on fire. 어떤 여인이 맷돌 윗짝을 아비멜렉의 머리 위로 떨어뜨려 아비멜렉의 두개골을 부서뜨려졌습니다. Just then, some woman dropped an upper millstone on his head and crushed his skull. 아비멜렉은 자기의 무기를 들고 다니는 젊은 병사를 다급히 불렀습니다. He called urgently to his young armor bearer and said, 사람들이 나를 두고 여자한테 죽은 자라고 말하지 못하도록 너의 칼을 뽑아 나를 죽여라. Draw your sword and kill me so they can't say of me, a woman killed him. 그 젊은 병사가 아비멜렉을 칼로 찌르니 그가 죽었습니다. His armor bearer drew the sword, and Abimelech died. 이스라엘 백성은 아비멜렉이 죽은 것을 보고 집으로 돌아갔습니다. When the Israelites saw that Abimelech was dead, they went home. 하나님께서는 아비멜렉이 형제 70명을 죽여 자기 아버지에게 져진 악을 갚으셨습니다. God avenged the evil that Abimelech had done to his father, murdering his 70 brothers. 또 세겜 사람들이 저지른 모든 악을 여룻바알의 아들 요담의 저주대로 그들의 머리 위에 내리셨습니다. And God brought down on the heads of the men of Shechem all the evil that they had done, the curse of Jotham son of Jerubbaal. 하나님은 선하십니다. 아멘. Guys, good. 아멘. 우리 하나님께 영광의 박수를 올려드립니다. 오늘 오후 6부 예배 오신 분들 환영하고 또 온라인으로 예배 드신 분들 모두를 환영합니다. 자, 오늘 이 말씀은 우리가 평상시에 잘 생각하지 않는 지나치기 쉬운 그런 내용들이지만은 그러나 이 내용이 또 우리에게 주는 교훈은 엄청납니다. 우리가 반드시 생각해야 됩니다. 오늘 이 본문에 등장하는 이 사람들은
아비멜렉과 세겜 사람들이 합쳐서 기드온과 기드온 집안에 대해서 반역을 일으킵니다. 그렇게 해서 왕이 되는 내용입니다. 그것을 하나님이 보고 계시지를 않습니다. 하나님이 거기에 대해서 갚으십니다. 갚는데 처절하게 하나님이 갚아주십니다. 저와 여러분이 우리 삶에서 한 무퉁이 우리가 모르고 지나가는 것 가운데 하나님 기뻐하지 않는 것들에 대해서 하나님의 보응이 오기 전에 미리미리 제거하고 새로운 곳으로 바꿔가야 합니다. 이것을 너무 태연하게 거기에 무관심하거나 거기에 젖어 있으면 절대 안 됩니다. 오늘 이 말씀을 통해서 그런 교훈을 잘 받고 하나님을 정말 잘 따르고 하나님을 기뻐하고 하나님의 복된 저와 여러분 되기를 주님을 축복합니다. 아멘. 하나님께 영광의 박수를 다시 한번 올려드립니다. 자, 오늘 이 내용을 여러분들이 이해하려면은 오늘 내용에서 계속 등장하는 이상한 이름 두 가지가 있습니다. 여룻바알. 여룻바알은 기드온의 별칭입니다. 여룻바알이라는 것은 바알과 논쟁하고 투쟁했다는 뜻입니다. 좀 더 현실적으로 설명하면은 바알을 깨뜨리고 파쇄한 기드온이라는 뜻입니다. 그래서 기드온이라는 이름 대신에 여룻바알이라는 이름을 쓰고요. 거기에 상대는 아비멜렉입니다. 아비멜렉은 기드온 여룻바알의 아들입니다. 아들인데 이 아비멜렉이 있는 곳은 세겜이라는 곳이고 기드온이 있는 곳은 오브라입니다. 그런데 기드온의 아들이 70명이 있습니다. 있는데 그 가운데 멀리 세겜 땅에 있는 부인, 첩으로 나오지 성경에. 그리고 또 본문에서는 여종으로 나오는 종의 아들이 바로 아비멜렉입니다. 관계를 이해했죠. 자, 여룻바알 기드온이고 기드온은 아버지고 오브라에 있고 그리고 세겜 땅에는 기드온의 첩, 여종이었던 아내가 있는데 그 아내로부터 태어난 아들이 아비멜렉입니다. 아비멜렉도 아마 오브라에 와 있었을 겁니다. 그리고 그것은 아들입니다. 이 사이에서 이 아비멜렉이 아버지와 아버지의 자녀들에게 대해서 반란을 일으켜서 이스라엘의 왕이 된 내용입니다. 어떻게 왕이 되었냐면은 아비멜렉과 세겜 사람들의 이 반역 전략을 보면서 이런 전략을 절대 저희들이 따르면 안 됩니다. 이런 것들을 우리 안에서 제거를 해야 됩니다. 자, 이 기드온이 죽자, 여룻바알이 죽자, 그 아비멜렉은 자기 어머니가 있는 세겜 땅으로 갑니다. 세겜 땅으로 가서 세겜 땅에 있는 어머니 집에 가족들과 친척들한테 먼저 가서 이런 제안을 합니다. 내가 왕이 될 것이니까 이 내용을 세겜 사람들한테 전하라 그래요. 그랬더니 세겜 사람들의 귀에 그 소식이 전해졌습니다. 내용은 여룻바알 기드온의 아들 70인이 다 너희를 다스린가 한 사람은 누구겠어요? 곧 자기 아비멜렉이 내가 너희를 다스린 것 어느 게 낫느냐는 얘기예요. 그런데 거기에 딱 하나 못을 박아 놓겠죠. 자, 요 구절 또 나는 너희 권력 지친임을 생각하라. 자기가 왕이 될 이유는 다 하나밖에 없어. 내가 너희의 권력 지친이기 때문에 다른 사람들은 나를 안 밀더라도 이 고향 사람 세겜 사람은 나를 밀어주라는 얘기예요. 그래서 내가 왕이 되겠다는 겁니다. 여기에 대해서 세겜 고향 사람들 어떻게 반응을 했는가? 이렇게 반응을 합니다. 그 어미의 형제들이 그를 위해서 아비멜렉을 위해서 이 말을 세겜 사람들한테 고했는데 세겜 사람들의 마음이 움직였어요. 아비멜렉한테로 기울어져서 말하기를 똑같이 아비멜렉의 말을 하죠. 그는 아비멜렉 우리 형제라. 우리의 형제이기 때문에 이 세겜 사람들이 아비멜렉을 우리 고향 사람 친척이기 때문에 왕으로 세우겠다는 얘기예요. 이유는 단 하나예요. 그걸 위해서 가장 큰 문제가 뭐겠어요? 기드온 아버지 집을 깨뜨려야 되고 아버지 집에 자녀들 70명을 죽여야 되는 일이 나타납니다. 서슴없이 그걸 하는데요. 그걸 하기 전에 이 세겜 사람들이 자 바알 브릿 묘에서 은 70개를 내어서 그에게 줍니다. 아비멜렉에게 주죠. 요즘 말은 정치 자금을 우상 단지에서 받아와서 아비멜렉에게 주는 겁니다. 저 바알 브릿 묘 저것은 그 여룻바알 기드온이 깨뜨리고 타파했던 것을 다시 살려서 저기서 돈을 끄집어 와서 아비멜렉에게 줍니다. 그리고 아비멜렉은 그것을 가지고 방탕하고 경박한 유를 사서 자기를 쫓게 합니다. 방탕하고 경박한 유, 제가 잡동사내로 번역을 했죠. 시중 잡배들입니다. 좀 더 조폭들이야. 이런 사람들을
우상단지 돈을 받아와서 사가지고 나를 쫓아서 아버지 집안과 아버지 집에 있는 자녀들을 다 죽이고 내가 왕이 되게 하라는 얘기예요. 자, 여기에 보세요. 자, 참 희한한 것이 지금 쓰임 받고 있죠. 자기 어머니 고향 세겜 사람들, 그리고 고륙 친척, 그리고 같은 고향 사람이라는 것, 그리고 우상의 돈을 가지고 그 다음에 잡배들을 사가지고 이 나라의 왕이 되겠다는 거예요. 이거 보기에 이게 좀 기쁜 것 같아요. 아주 나쁜 고약한 일을 아비멜렉이 지금 하고 있는 겁니다. 그렇게 해서 오브라에 있는 아비 집으로 돌아갔어요. 가서 여룹바알의 아들 곧 자기 형제 70인을 한 반석 위에 놓고 죽입니다. 다 죽어요. 그리고 그때 오직 여룹바알의 말째 아들 요담은 스스로 숨어서 요담만이 살아남습니다. 이렇게 다 죽이고 나서 그 다음에 세겜 사람과 밀로 모든 족속, 그러니까 세겜에 있는 사람들 전체를 보면 돼요. 그들이 세겜에 있는 기둥 상수나무 아래에서 식을 행합니다. 아비멜렉이 이스라엘의 왕이라고 왕으로 삼고 선포를 합니다. 자, 이때에 살아남아 있는 요담이라는 막내가 있어요. 이 요담이라는 막내가 이것을 그리신산에 올라가서 선포하면서 아비멜렉 보고 책망하고 깨우치라 그러고 세겜 사람들도 듣고 깨달으라 그러고 이스라엘 백성도 듣고 깨달으라는 얘기예요. 근데 이 내용을 요담이 우화로서 소개하는 것이 오늘 본문 있는 장에 9장에 나옵니다. 그 내용은 제가 요약을 할게요. 먼저 이 우화의 내용은요, 나무들이 모여가지고 왕을 뽑는 거예요. 우리 다시 왕을 뽑자 그랬어요. 그래서 처음으로 감람나무한테 갑니다. 감람나무한테 가서 우리 왕이 되어 주십시오 그랬더니 감람나무가 그 나무들한테 나의 기름은 하나님과 사람을 영화롭게 하고 있다고, 지금 좋은 일을 하고 있다고, 기쁨이 되고 있으니까 내가 어찌 그것을 버리고 왕이 되어서 나무 위에 요동하리요. 그러니까 세상을 어지럽히고 세상을 통치하겠냐는 얘기예요. 못하겠다는 얘기죠. 난 내 일 잘하고 있으니까 하나님 사람 기뻐하니까 그 일에 계속 하겠다는 얘기입니다. 그리고 무화과 나무한테 다음에 갔습니다. 무화과 나무가 내가 맺는 이 실과 무화과 열매 너무 달고 맛있는데 내가 어찌 그것을 버리고 나무들 위에 요동하려, 또 못하겠다고 거절합니다. 세 번째는 포도나무한테 갑니다. 그랬더니 포도나무가 동일한 말을 합니다. 하나님과 사람을 기쁘게 하는 나의 이 세수를 내가 어찌 버리고 가서 나무들 위에 요동하려 한지라. 다 거부합니다. 거부하는 이유가 지금 잘하고 있기 때문에, 하나님과 사람을 기쁘게 하고 있기 때문에 이 일에 만족하고 이걸 계속하겠다는 얘기예요. 왕이 되어서 세상을 어지럽게 하지 않겠다는 내용입니다. 자, 그랬더니 여기에 이상한 나무가 하나 등장을 합니다. 그 나무가 가시나무입니다. 가시나무가 나무들에게 말합니다. 너희가 참으로 내게 기름 부어서 너희 왕으로 삼겠거든 와서 하라는 얘기예요. 자기가 왕이 되고 싶다는 얘기예요. 근데 내 그들의 피하라는 얘기예요. 가시나무 그늘 속으로 들어오라는 얘기입니다. 네, 절을 띄워주세요. 자, 이 가시나무 그늘 속에 들어오면은 너희들이 내 통치를 다 받으라는 내용입니다. 여러분들 여기서 가시나무 그늘을 아는 분이 계세요? 저는 시골에서 자라서 가시나무 일제시대 때 우리나라에 많이 심었어요. 가시나무는 언덕배지에 산비탈에 많이 심습니다. 가시나무는 뿌리가 확장력이 아주 강해서 다른 나무가 다 죽어버립니다. 죽고 나중에는 가시나무는 남아있어요. 가시나무는 곧장 올라가기 때문에 그늘이 없어요. 가시나무 그늘 속에 들어가려고 그러면은 온몸이 다 찔려도 가도 그늘이 없어요. 고통밖에 남지 않습니다. 그걸 지금 굉장한 비유적으로 설명을 하고 있어요. 가시나무 속에 들어오라는 얘기예요. 내가 너희들을 찔러 통치하겠다는 얘기예요. 그 다음 내용을 보겠습니다. 자, 오늘 말씀 다시 한번 보는데요. 그러면은 만약 그렇지 않고 너희들이 내한테 왕으로 삼아 나한테 피하지 않으면은 불이 나가서, 어디서? 가시나무에서 나한테 불이 나가서 네발론의 백향목을 살 것이라 그랬어요. 네발론의 백향목은 자, 성전을 짓거나 왕궁을 짓때 쓰는 당시 최고의 나무입니다. 우리나라로 말하면은 리모델링하고 집을 지을 때 아주 비싼 나무가 있어요. 편백나무라 그러나요? 그걸로 집안을 다 꾸면은 돈이 굉장히 많이 됩니다. 그 나무가 건강에 좋다 그러죠. 냄새도 좋고. 그런데 그런 이유로 생각하면 돼요. 이 가시나무에서 불이 나가서 왕궁도 성전도 다 불태워버리겠다는 얘기예요. 너희 지금 가장 좋은 것도 내가 다 불태워버리겠다고. 이렇게 가시나무가 공포를 조성합니다. 그런데
여기서 여러분들은 알게 되죠. 가시나무가 누구겠어요? 아비멜렉입니다. 그래서 금방 나옵니다. 이제 너희는 누구겠어요? 세겜 사람들이죠. 이 아비멜렉의 어머니 고향 외가 고향 사람들이 아비멜렉을 왕으로 삼았으니 너희 행한 것이 과연 진실하고 의로우냐 질문을 던집니다. 무슨 말이에요? 절대 하나님 앞에서 진실하지도 않고 의롭지도 않다는 얘기예요. 어찌 세겜 사람들아 너희들이 저 쓰레기 같은 아비멜렉을 왕으로 세워서 가시나무를 왕으로 세우겠냐는 얘기예요. 따끔한 책망을 하고 있습니다. 여러분들 이 내용을 이렇게 보면 됩니다. 지금 아비멜렉이 자기가 왕으로 세워질 전략이 뭡니까? 자기 어머니 외갓집 고향에 가서 우리 고향 사람이기 때문에 내가 서야 된다는 얘기예요. 그래서 내가 왕을 세우면 너희들이 좋지 않냐 너희들. 또 하나는 내 고륙 지친이기 때문에 너희들이 나를 왕으로 세워야 된다는 얘기예요. 그랬더니 세겜 사람들이 좋아. 저 사람이 우리 형제야. 그 이유 하나 가지고 왕으로 세우는 겁니다. 왕으로 설라 그러면 하나님 앞에서 바른 사람, 왕으로 설 사람이 있어야 돼요. 내 고향 사람이기 때문에 내 형제이기 때문에 고륙 지친이기 때문에 세워지는 게 아니에요. 쉬운 예를 들어봅시다. 저에게 딸이 임예성 아들이 있어요. 예성이와 미나가 우리 가족이기 때문에 하나님 기뻐하지 않는 일에 서면은 내가 우리 가족이니까 내가 거기에 뭔가 콩고물이 떨어질 것 같아요. 그래서 그래 좋아. 내가 아빠니까 밀어줄게. 그러면 될까 안 될까요? 절대 안 된다는 얘기예요. 그때 고향 사람들 이 어미가 해야 될 일이 뭐야? 아니야 너는 왕이 될 사람이 아니야. 왕이 될 사람은 지금 정해져 있잖아. 너 아비의 아들 70명 중에 순서가 정해져 있는데 네가 왜 거기서 반응을 해서 왕이 되려고 그래? 세겜 사람도 어미도 그걸 말려서 그를 잘못된 걸 고쳐줘야 되죠. 근데 어떻게 해요? 거기에 편을 들어서 박수를 치면서 그래 네가 왕이 되라 그러면서 우상에게 벌써 이들은 기드온이 미디안으로부터 구원했던 그 하나님의 성령을 떠나가지고 그 바알브릿 우상 묘에서 돈 가지고 와서 그 자금 가지고 조폭 사가지고 그냥 무지막지하게 그 배달인 형제를 죽여나가는 거 한 목에 다 죽여버린 겁니다. 자 여기서 제가 두 가지를 적용을 하려고 그래요. 저와 여러분이 이 현실 앞에서 우리는 예수를 믿는 사람이잖아요. 예수를 믿는 사람들인데 우리는 어떻게 사람을 세워야 돼요? 정말 하나님 앞에 설 사람을 쓰고 예수를 믿고 하나님의 다스리는 통치를 받는 사람을 세워야 돼요. 저렇게 가서 형제를 죽이고 가정을 몰살시키고 우상의 돈을 가지고 조폭들을 앞세우는 저런 사람을 어떻게 왕으로 세워요? 특별히 이 한국은 이제 선진국이 되어야 됩니다. 경제적으로 선진국 반열에 섰는데 정치적으로 아주 후진적이에요. 이런 것들이 비일비재합니다. 예수 믿는 사람들 여기에서 자유해서 정말 하나님 앞에 서지 말아야 될 사람이 설 때는 그걸 막아야 되고 서야 될 사람이 설 때는 여러분들이 고향 사람이든 친척이든 밀어주세요. 아멘. 중요한 내용입니다. 저희 교회 한번 우리 교회도 지금 크지는 않지만은 그 의회 정치를 우리 강동희 지사님 하시잖아요. 한번 몇 년 전에 성탄절 때 지역 의원하고 와서 제가 같이 얘기를 나누고 장로들 얘기 나눴어요. 그때 제가 이런 얘기를 했어요. 제가 우리 강동희 지사님 소개할 때 어떻게 이분은 인간이 된 사람이 인간이 안 된 사람이 정치를 하면 될까 안 될까요? 안 돼요. 그랬더니 그 의원이 그러더라고. 목사님 칭찬 중에 최고의 칭찬입니다. 그래요. 그 어머님 권사님은 늘 그래 저보고 만나면 자기가 늘 하는 얘기했다고. 똑바로 해야 된다. 똑바로 해야 된다고. 여러분 생각해 보세요. 하나님이 쓰고자 세우고자 하는 것이 있어요. 질서가 있고 세워져야 될 사람이 거기에 갖춘 사람, 인격과 능력과 성품을 가진 사람이 있단 말이에요. 그런데 가시나무가 불쑥 서서 자기가 하겠다고 서서 내 그림이 다 들어와라. 안 하면 내가 불로 찢어버리겠다는 거예요. 그런데 여기 또 하나는요 중요한 것이 있습니다. 감람나무와 무화과나무와 포도나무가 자기 역할을 잘해서 하나님과 사람 기쁘게 합니다. 그러나 이것으로 끝나면 안 된다는 얘기예요. 거기서 끝나버리고 세우지 말아야 될 사람이 세워진 그걸 막아야 돼요. 무슨 얘기냐면은 북한을 보세요. 김정은이 같은 사람이 세워지면 안 되는데 서가지고 있는 거예요. 서가지고 그걸 우리는 기도하면서 막아야 돼요. 저 아프가니스탄을 보세요.
탈레반이 참 좋게 얘기하죠. 평화협정 맺으면 다 하겠다고, 그리고 다 하겠다고 그러는데 금방 보자. 여자들 찔러 죽이고 뭐 온갖 많은 걸 다 저지르잖아요. 그러면 온 세상은 탈레반 같은 사람이 세워지지 않도록 막고 기도를 해야 되는 거예요. 아멘. 우리가 잘 서야 되지만 우리가 하는 일에 대해서 그걸 하다가 저건 내 일이 아니라고 하는 순간에 저기서 엉뚱한 것이 가시나무가 있어서 모든 걸 다 망가뜨려 버린 거예요. 자기도 고통이 되는 겁니다. 저와 여러분이요, 이런 일에 눈을 좀 바짝 뜨고 정신 차려서 우리가 기도하고 또 영적으로 깨어 있어서 우리 가정도 마찬가지, 교회도 마찬가지, 사회도 마찬가지, 나라도 마찬가지고 저 북녘 땅도 마찬가지, 열방도 정말 하나님 기뻐하는 쪽으로 세워지도록 기도하는 저와 여러분 되기를 주님 축복합니다. 아멘. 하나님께 영광의 박수 올려드립니다. 자, 또 하나 볼게요. 여기에 대해서 이렇게 평가하고 나서는 두 번째 질문이 이거예요. 보세요. 이것이 여룹바알과 그 집을 선대함이냐? 여룹바알이 누구라고요? 기드온이요. 기드온이 미디안의 그 폭정 속에서 이들이 수모 산에 살 때 기드온이 그 싸움에서 승리해서 그 이스라엘 해방을 시킵니다. 그렇게 해서 태평성대를 가져오는데요. 그렇게 했던 기드온과 그 집의 자녀들을 너희들이 선대하고 있느냐? 이게 선대하느냐는 얘기예요. 어떻게 했어요? 여룹바알 아비멜렉은 자기의 욕심을 위해서 기드온과 기드온의 집안의 모든 것을 다 깨뜨려 버립니다. 깨뜨려 버려요. 여기에 대해서 우리 지난주에 봤던 말씀인데요. 지난주에 제가 살짝 언급하고 넘어간, 오늘 요와 관련돼서 좀 보도록 할게요. 지난주 8장 말씀을 봤는데 8장 말씀의 결론이 뭐냐면은 8장 말씀의 결론이 8장 마지막 35절 이 말씀입니다. 같이 읽어볼까요? 시작. 또 여룹바알이라 하는 기드온의 이스라엘에게 베푼 모든 은혜를 따라서 그의 집을 후대치도 아니하였더라. 후대가 뭐예요? 그 집을 잘 안 섬겨 대접을 잘 안 했다는 얘기죠. 쉽게 말하면 기드온이 누굽니까? 이스라엘을 영적으로 바로 세우고 우상으로부터 무너졌던 거 다시 세워가지고 그 미디안 폭정으로부터 구원해냈잖아요. 아까 우리 아이들에게 티너리라 그랬는데 티너리 이게요 독재자라는 얘기예요. 독재자, 폭정. 그 김정은이 같은 사람한테 쓰는 단어, 이 단어가 거기서부터 구해냈는데 그런 그 여룹바알 기드온을 어떻게 그 집을 너희들이 그렇게 대할 수 있느냐는 얘기예요. 왜 이 두 장에서 이걸 강하게 강조를 했을까요? 여기에 영적 흐름이 있는 거예요. 그 기드온과 기드온의 집을 선대치 않고 후대치 않는 순간에 이들은 벌써 그 마음이 있으니까 어디 돌아갔어요? 바알에게 돌아가 있잖아요. 그리고 바알 신전에 돈을 가지고 와서 우상의 돈을 가지고 누구를요? 하나님의 사람을 세우는 게 아니라 조폭들을 동원해 가지고 하나님의 사람들을 한몫에 다 죽이잖아요. 이것이 중요한 내용입니다. 이 시대에 우리에게 던져주는 경각심을 가져야 돼요. 아멘. 특별히 교회들이 정신을 차리고 기도해서 정말 우리 가정도 이 사회도 우리 자녀들도 이 사회 구석구석도 저 북녘 땅도 열방도 정말 하나님 기뻐하게 세워지도록 아멘. 참 중요한 메시지를 우리에게 던져줍니다. 우리 조영주 장로님 고향 동네 근처에 제가 집회를 가게 됐어요. 조영주 장로님이 그 교회를 알고 거기에 자기 고향 동네니까 소개를 좀 하더라고요. 갔는데 교회 이름은 밝히지 않겠습니다. 이게 온라인 나가기 때문에요. 제가 3일 동안 집회를 했습니다. 재직 세미나 겸 부흥회 겸 했는데 많은 분들이 오셨더라고요. 마지막까지 잘 동참을 했어요. 마지막에 제가 재직들의 이 재정에 대한 개념에 대해서 말씀을 나눴어요. 그러고 나서 마지막 축도가 다 끝났는데 저를 공항으로 저를 숙소로 픽업해야 되는데 근데 나올 때 보니까 한 분이 안 나오고 엎드려서 기도를 하고 있어요. 연세가 굉장히 드신 분이에요. 그래서 궁금해서 어떤 분이시길래 제 기도하고 계시냐 그랬더니 그 교회 제일 오래되신 흔히 말하는 수장로예요. 수장로인데요. 저분이 왜 저렇게 엎드려 기도하고 있냐 그랬더니 저를 픽업에 데려가던 분이 부목사님인데 그 교회 출신의 그 교상을 너무 잘 아시더라고요. 저보고 목사님 저분이 오늘 굉장히 가슴에 뭐 느낀 것이 찔림이 있어서 저러실 거라 그래요. 무슨 내용인지 여쭤봤더니요. 그 교회가 큽니다. 한 1,500명 재적에 700명이 출석을 해요. 굉장히 오래된 100년 넘은 교회예요. 우리 교단 교회입니다. 그런데 그 교회에 원로 목사님이 계시는데 쪽방 같은 데서 살고 계신데요. 그 교회에서 어떻게 해서 그러냐 그랬더니 한 달에 60만 원을 후원을 한대요.
생활비로. 제가 깜짝 놀랐어요. 근데 저분이 왜 엎드렸냐 그랬더니 자기가 이 교회 출신이기 때문에 부목사가 뭐 재정에 대해서 이래저래 뭐 이렇게 얘기를 자기 견해를 얘기했어요. 자기 이 교회 출신이기 때문에 몇 번 말씀드렸던 목사님 참 장로님들 이렇게 하는 건 정말 아니라고 이거. 저 원로 목사 저렇게 두는 건 정말 아니라고. 이게 지역에도 덕도 안 되고 교회도 덕이 안 된다고. 그러면서 제가 그날 전에 그 말씀이 지금 찔리고 도전에 대해서 그걸 아마 기도하면 결단하고 뭔가를 생각하고 있을 거라고. 제가 이제 이 교회에 왔을 때 제가 저희 구자림 목사님이 이제 은퇴를 하시잖아요. 크지 않은 교회에서 은퇴하시면서 교회도 그렇고 아름답게 은퇴를 잘 하시고 계속 유지가 잘 돼서 노예에서는 참 이게 저희 교회 평판이 자자합니다. 자자해요. 그때 구자림 목사님 평생 군목하신 분이에요. 아마 18년 동안 하셨기 때문에 그분이 국가연금을 못 받으실 겁니다. 못 받으실 거고. 그래서 교회에서 하고 은퇴하시면서 자기가 아직 힘이 있으니까 군성기를 좀 더 하시려고 그래요. 그리고 군성기를 하지 않더라도 총회에서 군목 부장을 하셨기 때문에 군목 행사에 자꾸 이분을 증경으로 불러요. 부르면 뭐야? 결국은 돈 달라는 얘기 아닙니까? 오라는 얘기는요. 그래서 5년 동안만, 3년 동안만 결정해서 50만 원 군성교 현금을 좀 후원해 주시면 좋겠다 그래요. 그 목사님 그래 할게요. 그리고 우리 당회 때 장로님들도 너무 좋아하시더라고요. 그러고 나서 3년 지났어요. 3년 지났더니 조심스럽게 저한테 말씀을 하시더라고요. 그럼 앞으로 3년만 더 깎아서 30만 원만 군성을 해달라 그래서 저희 목사님이 선교하는데 뭘 그렇게 교회가 그렇게 바둥바둥 하겠습니까? 우리 교회가 예산이 없어서 막 흔들리는 교회도 아니고 그런데 목사님 50만 그대로 해드릴게요. 장로님들도 또 좋아하시더라고요. 그러고 나서 3년 지나서 제가 먼저 전화를 드렸어요. 목사님 이것 때문에 마음 무거워하지 마시고 그냥 계시고 목사님이 건강하실 동안은 그냥 계속 선교 후원해 드릴게요. 그 이분이 이제 연세가 85세 넘으시니까 이제는 활동을 잘 안 하십니다. 선교를 못 하니까 이제는 정리할 때가 됐어요. 그것도 한목에 끊기 그래서 제 장로들 보고 건의를 했어요. 우리 2년 전에 공동회 때 내가 소개했던 내용이죠. 매년 10만 원씩 줄여서 그렇게 하자고. 한목에 그냥 연세 드셨다고 다 끊어보지 말고. 다 성도도 다 기뻐했습니다. 사실 저희 교회가 그게 뭐 10만 원, 20만 원 더 드리고 안 드리고 이것 때문에 문제는 아무것도 없어요. 근데 보통 교회는 그것 때문에 본질적인 목회와 또 섬기고 선대 이건 안 하고 싸우고 맨날 편가름합니다. 편가름해요. 돈 몇 푼 때는 맨날 싸우고 맨날 모이고 맨날 회의하고 맨날 그것 때문에 싸우고 그래서 교회가 갈라지고 사역을 못하는 거예요. 못하는 건데 쉽게 말하면 아까 제가 말씀드렸죠. 우리 여기 강기 사는 아들이 많잖아요. 모여가지고 엄마 용돈 나이 들어서 얼마 줄일까 이걸 하는 데서 쌓아 보세요. 덕이 되겠어요 그게? 우리 교회는 이런 것에 대해서 말할 수 있는 자유함이 있어요. 왜요? 우리 교회를 잘 해왔기 때문에 그런 거예요. 많은 것으로 그분에게 하지는 않았지만은 지금 선교사님들이 아까 작년 안타깝기도 했는데요. 저희 교회 늘 물품 후원하는 그 회사에서 보낸 자료를 보니까 30여 명 넘게 지금 선교를 하셨어요. 국내에 들어오신 선교사님 들어오면은 갈 데가 없어요. 집값이 올라가지고 그러니까 고지가 돼 있는 거예요. 어려우니까 교회도 후원 끊어버리고 그리고 거기서 지키겠다는 분들은 코로나 바이러스 때문에 명단을 쭉 어느 날에 어떤 분이 순교하시는데 30명이 넘더라고요. 참 그 사이트에 들어가서 위로글을 남기면서 참 마음이 답답하더라고요. 답답해요. 한국 교회가 이런 분들을 어떻게 앞으로 대접할 것인지 하나님은 보고 계실 겁니다. 보고 계실 거예요. 또 하나가 이 집값이 폭등을 하니까 이제 앞으로 교회마다 이 원로 목사님들이 사실은 굉장히 힘들 것 같아요. 옛날에는 집값이 안 비싸니까 우리 노회의 그 규정이 있어요. 규정 어떻게 하라고 규정대로 그냥 살던 집을 이전시켜 주면 되는데요. 지금 10억, 20억 그걸 어떻게 이전을 시켜줘요? 교회도 못 하고 그러니까 이분들이 그냥 거리에 나앉게 생겼어요. 그렇다고 이분들이 뭐 국가연금을 들어요, 몰라요. 아무 대책이 없는 거예요. 없이. 근데 하나님께서 또 하나님의 지혜로 하나님께서 또 하실 겁니다. 그러나 한국교회는 오늘 받은 말씀을 가지고요. 후대하고 선다는 마음을 가져야 돼요. 그러면은 하나님 한국교회 성긴 성도들을 복을 주실 거라고요. 할렐루야. 근데 우리 교회는요. 이런 것에 대해서 문제가 없기 때문에 제가 자유롭게 말씀할 수 있어요. 왜요? 몇 년 전에 이런 사태 오기 전에 의정부 제집 팔고 교회에서 보증금 1등을 해가지고 집을 샀기 때문에 문제가 없어요. 저희 교회는.
아무런 문제 없어요. 저에게는 얼마나 감사해요. 그것도 감사한 건데요. 근데 지금 있는 분들 아마 그 교회도 큰 문제고 은퇴하신 분들도 큰 문제고 이게 심각한 문제입니다. 여러분들이 정말 해서 마구마구 쏟아내면서 나라 정책이 잘못돼가지고 막 부동산 폭도 이런 것들이요 여기저기에서 문제가 굉장히 심각하게 일어납니다. 자녀들 결혼 문제뿐만 아니라 모든 문제. 이번에 우리 누구요? 참 기쁘더라고요. 최재민 지사님 가정에서 아파트를 마련했어요. 박수 한번 쳐주세요. 저는 저 어려운 가정에 마련했더니 너무 기뻐요. 우리 아들이 아파트 마련한 것처럼. 제가 언제 수협을 이거 했더니 목사님 누구는 이런 걸 했다고 얘기해 줬다고 우리 교회 안 나오는 분이 있어요. 참 옹졸하게 짝이 없어요. 짝이 없어요. 축하해 주세요. 참 어려운 가정 아닙니까? 할렐루야. 기뻐해 주세요. 그러면 여러분들의 그 복이 갑니다. 아멘. 오늘 제 애 데리고 부부가 왔네요. 와서 감사해요. 감사한데요. 자, 요 얘기는 요 정도로 합시다. 요 정도로 하고 우리 교회가 지난주도 이웃교회 우리 노예교회 큰 교회도 불렀어요. 했더니 와서 우리 교회로부터 받아가면 너무 좋아하시더라고요. 우리 교회 선교사님들 또 어려운 교회들 섬깁시다. 아멘. 어려운 이웃도 가정도 섬기고 할렐루야. 하나님이 여러분들을 복 주실 겁니다. 아멘. 자, 그 다음에 또 하나는 또 이 말씀 세 번째 질문 이거예요. 그 행한 대로 그에게 보답하느냐? 기드온이 어떻게 발을 무뜨리고 어떻게 이스라엘 구원했는데 기드온에 대한 이게 예우냐는 얘기예요. 그렇게 너희들이 우상을 섬기고 우상의 돈을 가지고 조폭을 앞세워서 기드온의 집안을 저렇게 어렵게 만드는 것이 그게 보답이냐는 얘기예요. 근데 여기에 대해서요. 이제 볼게요. 하나님께서 개입을 하십니다. 개입하는데 첫 번째 개입 이거예요. 하나님이 그 아비멜렉과 세겜 사람들이 같은 친족이고 고향 사람이라는 것 때문에 이 반역을 했는데 거기 하나님 뭘 보냈어요? 악신을 보냅니다. 악한 신을 보내요. 악한 신이 하는 게 뭐냐면은 싸우고 서로끼리 배반하게 하는 거예요. 그렇게 세겜 사람들이 아비멜렉이 우리 형제고 우리 왕되어야 된다고 해서 왕으로서 세겜 사람들이 아비멜렉을 배반하는 거예요. 가장 큰 인생의 이 쓰라림이 믿었던 사람을 또 배반당하는 거죠. 여기에 배반을 당합니다. 자, 그 다음 내용을 볼까요? 그 다음에 어처구니 없는 일이 발생돼요. 막루까지 가려는 사람이 아비멜렉에게 이제 대적이 일어났어요. 그래서 그 죽이겠다고 막루까지 따라가서 사람들 1000명을 죽여요. 그리고 또 막루에 또 올라갔어요. 만 꼭대기에 올라갔는데 한 여인이 맷돌 윗짝을 떨어뜨렸는데 왕이 그 밑에서 그 맷돌 윗짝에 머리가 두 골이 맞아 깨진 거예요. 죽게 된 거죠. 이걸 세상산 우연이라 그러죠. 그러니까 이 왕의 입장에서는 어처구니 없는 거예요. 인간으로 취급 안 했던 여자의 맷돌에 자기가 맞아 죽는 거예요. 그래서 창피하니까 뭐라 그래요? 내가 어떻게 여자한테 죽었다고 그 소문 날 수 있겠느냐. 그래서 자기 집 나르고 무기 나르던 왕의 그 어린 부하한테 날 찔러 죽이라 그랬어요. 그 부하가 찔러 죽이죠. 소년이 찌르면 그가 곧 죽으니라. 이렇게 해서 아비멜렉의 인생은 끝납니다. 세겜의 사람들 이렇게 해서 다 끝나버려요. 이걸 성경은 어떻게 해석을 했는가를 볼게요. 읽어볼게요. 시작. 아비멜렉이 그 형제 70인을 죽여 자기 아비에게 행한 악을 그다음이 중요한 거예요. 시작. 하나님이 이같이 갚으셨고. 누가 갚았어요? 하나님이. 우리는 하나님이 우리에게 악을 갚는 그런 사람이 되면 안 됩니다. 그런 가시나무 아비멜렉이 되면 안 된다는 얘기예요. 하나님이 우리에게 갚으실 때 복이 되고 선이 되고 영광이 되고 또 칭찬이 되셔야 되죠. 할렐루야. 오늘 메시지의 핵심은 여기 있어요. 얼마나 귀중한 메시지예요. 또 하나 볼까요? 또 읽겠습니다. 시작. 또 세겜 사람들의 모든 악을 하나님이 그들의 머리 위에 갚으셨으니 우리 여로보암의 아들 요담의 저주가 그들에게 응하니라. 하나님이 갚으실 때에 선포된 저주가 응하면 안 되고 복이 임해야 되겠죠. 아멘. 이 말씀 맺습니다. 저와 여러분이 이제부터 우리가 감람나무, 포도나무, 무화과나무 이걸 잘하고 그렇다고 해서 우리가 잘한다. 가시나무가 세워져서 이렇게 그 통제 앞에 들어와서 그 불로 태워버리는 이것을 보고 있어도 안 돼요. 알았죠? 저희들은 하나님이 갚으실 때 복이 되고 은혜가 되고 영광이 되도록 해야 됩니다. 아멘. 우리 이 세대가
우리가 잘못하면 그것은 우리 자녀 세대로 가잖아요. 우리 자녀 세대에 뭘 물려줘야 돼요? 정말 비전을 주고 꿈을 주고 선을 주고 아름다운 복을 줘야 되죠. 아멘. 이 교회를 통해서 세상이 그렇게 되도록, 우리 성도들의 가정과 자녀이 그렇게 되도록 기도합니다. 우리 장년들, 권사님들, 우리 아이들 다 이렇게 나왔잖아요. 예배 드릴 수 있는 35명이 지금 꽉 차 있잖아요. 요 숫자가, 그리고 모두가 이렇게 되도록. 할렐루야. 오늘은 정말 우리에게 우리 생각지 못할 내용을 성경 아주 상세히 줍니다. 이런데도 눈을 크게 뜰 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘. 하나님께 영광의 박수 올려드립니다.